Hello students, welcome back to Rasheeda's classes. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് മലയാളത്തിൽ കൂടെ അല്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. The second chapter is Acids, Bases and Salts. This is a warning sign displayed on containers containing strong acids and bases. Acids are highly corrosive. Even bases also. You have to be very careful when handling acids. With the help of the teacher only, you have to do the experiments. Acids എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അല്ലേ? ആസിഡ് പൊള്ളലേക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം. If somebody is suffering from acidity due to overeating, what would you suggest? Vinegar, lemon juice or baking soda solution? Surely we will suggest baking soda solution because it is an antacid. This vinegar and lemon juice are acidic in nature. ആസിഡ്സും ബേസും നള്ളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ റെമഡി സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതായത് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതിന് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ സൊല്യൂഷൻ വളരെ നേർത്ത് സോഡാപ്പൊടി കലക്കി ഒന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ചൊരു ശമനം ഉണ്ടാകും. കാരണം ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ബി ബൈറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ്, ഒരു ആസിഡാണ് അത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആസിഡ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കണം, നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ആസിഡ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡ് വീണാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആൽക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ഹൈലി എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, കൂടുതലായിട്ട് കൊള്ളും. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. കൈ അങ്ങോട്ട് ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചാൽ മതി, അതിന് ശമനം കിട്ടും. So now we can study about the physical properties of acids and bases. Acids are sour in taste. Bases are bitter in taste. Sour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിരസമുള്ളത്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സും അസിഡിക്കാണ്. ലെമൺ, അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് അസിഡിക്കാണ്. പിന്നെ ബേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, ഇതൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേസസ് ആണ്. ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ആസിഡ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആസിഡ്സ് ആർ സോർ ഇൻ ടേസ്റ്റ്, ചേഞ്ചസ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് റെഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ കളറ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കുന്നു. ബേസസ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസിനെ ബ്ലൂ ആക്കും. എന്താണ് ലിറ്റ്മസ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ, സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് olfactory indicators are there. 3 types of indicators are there. First one is natural indicator, that is litmus solution. It is a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. Turmeric, that is also an indicator. Then second one, synthetic indicators, that is methyl orange and phenolphthalein are synthetic indicators to test acids and bases. Next is olfactory indicators. There are some substances whose odor changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strips can now be used to test for acids and bases. Take 2 of these cloth strips and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. Now this you can repeat with vanilla and clove oil. So we can understand that it loses its characteristic smell in basic solution and retains its smell in acidic solution. All the other indicators provide a visual observation, but here we can identify with the smell. How do acids and bases react with metals? For this we have to do the experiment. Set the apparatus as shown in figure. Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules. What do we observe on the surface of zinc granules? We can see small
gas bubbles. Pass a gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? When the metals reacted with the acid, hydrogen gas is formed. When you bring a burning candle near the gas filled bubble, it burns with a pop sound. That is a test for hydrogen. You can repeat this activity with some more acids like hydrochloric acid, nitric acid and acetic acid. In all the cases, hydrogen gas is formed. So we can say that metal when react with acid, hydrogen gas is formed. Metal plus acid is salt plus hydrogen. Here in this reaction, metal displaces hydrogen from the acids. Here we see that the metal displaces hydrogen from acid. Metal plus acid, salt plus hydrogen. Equation Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പകരം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിലോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ വിത്ത് ബേസ്. നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് തന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ടേക്ക് സം ഗ്രാനുൾസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ സം gas bubbles coming out. When metal reacts with a base, hydrogen gas is produced. Sodium hydroxide plus zinc, sodium zincate plus hydrogen. This question can be asked in the exam. സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സിങ്കുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം സിങ്കേറ്റ് ആണ്, Na2ZnO2 പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ. പക്ഷേ എല്ലാ മെറ്റൽസിനും ഇതേപോലെ ബേസുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ്സ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ്. ഏത് കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, മെറ്റാലിക് കാർബണേറ്റ് ഉദാഹരണം എന്താണ്? എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓർ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ്. ഇതെല്ലാം ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർക്കണം, കാർബണേറ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കരുതി വെക്കണം. കാർബണേറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. Na2CO3 സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പ്ലസ് 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2. NaHCO3 this is sodium hydrogen carbonate plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. രണ്ടിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ചോദിക്കാം, കാർബണേറ്റ്സ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കാം ഹൗ വിൽ യു ടെസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ടേൺസ് ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി. വാട്ട് ഈസ് ലൈം വാട്ടർ? എന്താണ് ലൈം വാട്ടർ? ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം, അതാണ് ലൈം വാട്ടർ. തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നതാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ്. നിങ്ങൾക്ക് അല്പം തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് നിങ്ങൾ കുറേ തവണ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് പാൽ നിറമാകുന്നതായിട്ട് കാണാം. പാലാണെന്ന് കണ്ടെടുത്ത് കുടിക്കേണ്ട, അതിന്റെ കളറാണ് മിൽക്ക്. ഹൗ വിൽ യു ടെസ്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്? അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണിത്. CaOH twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O. ഇവിടെ CaOH twice ഇറ്റ്സ് ലൈം വാട്ടർ. ഇതിലൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് CaCO3 കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വൈറ്റ് പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നിയത്? മിൽക്കി ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഇറ്റ് ടേൺസ് മിൽക്കി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. സപ്പോസ് യു ആർ ആഡിങ് മോർ ഓർ സപ്പോസ് യു ആർ പാസിങ് മോർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ്, നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടായി മിൽക്കിനെസ് കിട്ടി, എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കി. മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ആ ഒരു പാൽനിറമാകുന്നത് അത് മാറിപ്പോവും. കാരണം എന്താ? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സസ് ആയിട്ടാകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഉണ്ടാകുന്ന CaCO3യും ഈ വാട്ടറും അതിൻ്റെ കൂടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടെ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും? CaHCO3 twice, that is calcium hydrogen carbonate or calcium bicarbonate. It is soluble in water. അതുകൊണ്ട് ആ മിൽക്കിനെസ് ഇല്ലാതാകുന്നു. മിൽക്കിനെസ് ഡിസപ്പിയേഴ്സ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. What happens when carbon dioxide gas is passed through lime water? If excess carbon dioxide gas is passed through lime water, what happens? പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ഇക്വേഷൻസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇഫ് സംബഡി ഈസ് സഫറിങ് ഫ്രം acidity, we are giving antacid or we are giving a base. This shows that they
they nullify each other. അപ്പം ഒന്നിന്റെ എഫക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഇല്ലാതാക്കും. അതായത് ഒരു ആസിഡിന് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാം. വെൻ ആൻ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എ ബേസ്, എ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ഫോം. ഇപ്പൊ ഏത് ആസിഡ് ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കറസ്പോണ്ടിങ് സോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. This is a base and this is an acid, we get salt. Suppose instead of HCl we are taking sulfuric acid H2SO4, we get Na2SO4. This is called neutralization reaction. This we can test in the laboratory. Take 2 ml of sodium hydroxide solution in a test tube, then add 2 drops of phenolphthalein. You know the color will change into pink. Slowly you add 1 drop first, then second drop, like that. Dilute HCl solution. You can see the pink color disappears. Once again you add NaOH solution 1 or 2 drops, then you can see the pink color reappears. So first, in a particular point it neutralized. ഇവിടെ ബേസും ആസിഡും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സോൾട്ട് ആയി. സോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അസിഡിക്കുമല്ല ബേസിക്കുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കളർ ചേഞ്ച് കാണാതിരുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ 1 or 2 ഡ്രോപ്പ് ബേസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പിങ്ക് കളർ വരാൻ കാരണം അതിന്റെ ബേസിക് കണ്ടന്റ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. Reaction between metallic oxide and acid. Metallic oxide, sodium oxide, Na2O plus hydrochloric acid gives sodium chloride plus water. ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡ് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സോൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മെറ്റാലിക് ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ ബേസ്. ഇത് ബേസിക് ആണ്. ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. ടേക്ക് കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ആഡ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. You can see the color changes into bluish green or blue green due to the formation of copper chloride. Metallic oxides are basic in nature. Next, reaction of non-metallic oxides with base. When a non-metallic oxide reacts with a base, salt and water is formed. Example, carbon dioxide. It is a non-metallic oxide. Sulfur dioxide is a non-metallic oxide. When it reacts with a base, sodium hydroxide, when carbon dioxide reacts with the sodium hydroxide, sodium carbonate is formed, and when sulfur dioxide reacts with sodium hydroxide, sodium sulfate is formed. Here, the non-metallic oxide acts as acid. Now we can say that non-metallic oxides are acidic in nature. That is why it reacts with the base to give salt and water. Acid solution in water conducts electricity. Hydrochloric acid dissociates into H plus and Cl minus. In presence of water only, it changes into H plus, hydrogen ion. This is called cation, H plus, and this is called anion. H plus is hydrogen ion, but Cl minus is chloride ion. For anion, we use IDE at the end of the word. Chloride, bromide, iodide. Here, H plus alone cannot stand. H plus cannot exist alone. It combines with water and produces hydronium ion. The formula is HCl plus H2O. Here, H3O plus plus Cl minus. Just like that, sulfuric acid also dissociates into 2H plus plus SO4 2 minus. H plus is common to all acids. We have seen that acid produce H plus aqueous or H3O plus or hydronium ion in water. Bases generates OH minus ions in water. NaOH gives Na plus plus OH minus. So bases have OH minus aqueous in common. ആസിഡ്സിന് എച്ച് പ്ലസും നമുക്ക് H3O പ്ലസ് എന്നും പറയാം, ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ കോമൺ ആണെങ്കിൽ ബേസിന് OH മൈനസ് അക്വസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കുക, ഓൾ ബേസസ് ആർ നോട്ട് ആൽക്കലീസ്. എന്താണ് ആൽക്കലീസ്? ഇഫ് ദ ബേസ് ഈസ് ഡിസോൾവിങ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ ആൽക്കലി. എല്ലാ ബേസും ആൽക്കലികളല്ല, എന്നാലും കൂടുതൽ ബേസും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽക്കലികളാണ്. ആൽക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നല്ല വഴുവഴുപ്പുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ കയ്യിൽ
തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഏതാണ്ട് കൊറോസീവ് ആണ്, നമ്മുടെ സ്കിന്നൊക്കെ പോവും. യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമുക്ക് ഈ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് പഠിച്ചാലോ? ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ HX, അതായത് ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ്, റിയാക്ട്സ് വിത്ത് MOH, മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോൾട്ട് MX പ്ലസ് H2O. ഇതെങ്ങനെ ഈ H2O ഉണ്ടായി? ഈ H പ്ലസ് OH മൈനസുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത്. ആസിഡിലെ H പ്ലസും ആൽക്കലിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലെ OH മൈനസും കൂടെ ചേർന്നാണ് അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും മെറ്റൽ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. HX പ്ലസ് MOH, നമുക്ക് XM എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. മെറ്റാലിക് പാർട്ട് ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ്. HCl ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്, മെറ്റാലിക് ക്ലോറൈഡ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് +1 +2 പോകും, നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ലബോറട്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത്, നമുക്ക് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യാം? ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണോ അതോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആസിഡ് ചേർക്കണോ? ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ഡേഞ്ചറസുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. അവിടെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആസിഡ് വീഴും. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളം ആദ്യം എടുത്തിട്ടേ ആസിഡ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാവൂ. അതിപ്പോൾ മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, വെള്ളം പാവമാണ് അല്ലേ? അതിലേക്ക് ആസിഡ് വന്ന് വീണാൽ അത് സഹിക്കും, പക്ഷേ ആസിഡിലേക്ക് വെള്ളം വീണാൽ അത് സഹിക്കുകയില്ല. അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡയല്യൂട്ട് ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതണം. തിരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. This class will be continued, and for new updates press the bell icon.